الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، دینی روملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اس وقت جو ہے مسلمان حج بیت اللہ کے لیے عازم سفر ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں. دین اسلام کی بنیادوں میں سے پانچویں بنیاد حج بیت اللہ، اور بالترتیب اس کا مقام ایسے ہی ہے جیسے ہم کلمہ طیبہ اور پھر اس کے بعد نماز، اسی طرح سے زکوٰۃ اور پھر اس کے بعد ماہ رمضان کا روزہ جانتے ہیں، ایسے ہی بالترتیب پانچویں نمبر پر حج بیت اللہ ہے. اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے سلسلے میں بہت ساری باتیں جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں، وہ باتیں عام طور پر اس موسم میں، ان حالات میں جو حج کے موسم کہلاتے ہیں، یعنی شوال، ذی القعدہ اور اسی طرح سے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن جو ایام حج ہیں، جو اشہر الحج ہیں، یا ایسے ہی ہم اس کو موسم حج بھی کہہ سکتے ہیں. ان دنوں میں اس طرح کے موضوعات پر بہت ساری باتیں آتی رہتی ہیں. حج کی عملی معلومات اور اس کی عملی تربیت کا جہاں تک مسئلہ ہے تو الحمدللہ شہر کے مختلف علاقوں میں، ملک کے مختلف خطوں میں حج بیت اللہ کے احکام اور مسائل اور اس کی تربیت، اسی طرح سے اس کی عملی تطبیق کا سلسلہ چل رہا ہے، اور دھیرے دھیرے یہ سلسلہ دراز بھی ہو رہا ہے. اس وقت بھی کئی جگہوں پر حج بیت اللہ کی ٹریننگ اور اس کی تربیت مسلمانوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو دی جا رہی ہے. تو یہ ساری معلومات جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی حج کے جو تربیتی پروگرام منعقد ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو حاصل ہو جائیں گی یہ معلومات. لیکن حج بیت اللہ کے سلسلے میں جو چند اہم اور خصوصی باتیں میں آپ کے سامنے اپنی ذات کو سمجھانے کے لیے اور آپ تمام حضرات تک پہنچانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ چند آداب ہیں. آدمی حج بیت اللہ کا سفر کرے گا تو اسے چند آداب کا خیال کرنا ضروری ہے. حج بیت اللہ کے سفر کے لیے انسان مال کی تیاری کرتا ہے، یعنی جو اس کے اخراجات ہیں اسے جمع کرتا ہے، یہ تو آدمی کرتا ہی ہے. اور اس کے بعد جو اس کی عملی، اس کی جو علمی اور عملی معلومات ہونی چاہیے، اس کے لیے بھی جو وسائل اسباب ہیں اس کا انتظام کیا جاتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن سفر حج کے سلسلے میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ جو ضروری آداب اللہ کے کلام کی آیات میں، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، امت کے سلف کی سیرت میں بیان کیے گئے ہیں، اس کی معلومات حاصل کر لے، اس کا اعادہ کر لے، اسے دہرا لے. ان ایام میں جہاں حج بیت اللہ کے مسائل پر بھی گفتگو ہو رہی ہے، وہیں چونکہ اس موسم میں کثرت سے شادی بیاہ کے پروگرام بھی منعقد کیے جا رہے ہیں. لوگوں کی چھٹیوں کے اعتبار سے انہی ایام میں عام طور پر نکاح کے پروگرام طے ہوتے ہیں، اس لیے کثرت سے نکاح وغیرہ کے پروگرام بھی طے ہو رہے ہیں. اس بارے میں بھی گفتگو ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چونکہ 1-2 دن کے اندر حج بیت اللہ کے لیے ہمارے بہت سارے بھائی اور ہماری بہت ساری بہنیں حج کے لیے سفر کرنے والی ہیں، اس لیے ان کے سامنے چند آداب سفر کے آ جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اسی نیت سے، اسی قصد اور ارادے سے یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں. جو لوگ انشاءاللہ تبارک و تعالی امسال عازم حج بیت اللہ ہیں، انہیں خاص طور پر یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے. اور جو ہمارے بھائی امسال نہیں حج کا عزم کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی یہ چیزیں اس اعتبار سے مفید ہیں
کہ انسانی زندگی میں عام اسفار کے بھی آداب ہیں، اور وہ آداب بھی تقریباً یہی آداب ہیں، ملتے جلتے ہیں۔ چند مسائل مختلف ہیں جن کا تعلق حج بیت اللہ کے لیے سفر کرنے والوں سے ہے، ورنہ ہر آدمی کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں مفید ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سفر حج بیت اللہ یا عام اسفار کے لیے جو ہم اپنی زندگی میں اسفار کرتے ہیں، ان میں سے بہت کچھ آداب اس سے بھی متعلق ہیں، ان آداب کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کی اور اس کی جستجو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے، حج بیت اللہ ایک بہت ہی زیادہ مقدس سفر ہے۔ جتنے سفر ہو سکتے ہیں انسانی زندگی میں، اس سلسلے کا سب سے زیادہ اہم ترین سفر ایک حج بیت اللہ کا سفر ہے، اور چونکہ یہ عبادت ایسی ہے جس میں سفر بہت بنیادی چیز ہے، اسی لیے اس حج بیت اللہ کی فرضیت کے ساتھ ہی من استطاع الیہ سبیلا، اس کی شرط لگا دی گئی ہے کہ یہ حج بیت اللہ انہی پر فرض ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا سفر کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، ان کے پاس سفر کے اخراجات ہوں، ان کے پاس مثال کے طور پر جو دوران سفر ذات جو ہوتا ہے کھانے پینے وغیرہ کی ضروریات، اس کے اسباب موجود ہوں۔ اسی لیے اسی طرح سے وہ جن لوگوں کو چھوڑ کر کے اپنے پیچھے جا رہے ہیں، بچے ہیں یا جو بھی ان کے ماتحت ہیں، ان کے بھی اخراجات کھانے پینے، علاج معالجے اور دیگر ضروریات زندگی کے اسباب میسر ہوں، ان کے لیے حج بیت اللہ فرض ہے۔ تو یہ سفر اس کے اندر بہت بنیادی چیز ہے، اسی لیے من استطاع الیہ سبیلا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر تک پہنچنے کی طاقت ہو، اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تشریح میں جو ہمیں تفسیر میں جو باتیں ملتی ہیں سلف امت کی، وہ یہ ملتی ہیں الزاد والراحلہ، الزاد والراحلہ، جس کو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی طاقت ہو، یعنی کیسی طاقت؟ اس کے پاس دو چیزیں خاص طور پر ہونی چاہیے، ایک ہے ذات یعنی سامان سفر، ضروریات سفر، اور دوسرا ہے سواری۔ سواری تو اب آج آدمی اپنی سواری سے تو یہاں سے تو نہیں جا سکتا، جو وہاں کے میرے بھائیوں قریب کے لوگ ہیں، مملکت سعودی عرب کے خلیج کے ممالک کے لوگ ہیں، وہ الحمدللہ اپنی گاڑیوں سے بھی سفر کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے جو ہم لوگ دور ہیں، آفاقی جنہیں خاص طور پر کہا جاتا ہے، جو بہت دور دراز ہیں، ایسے لوگوں کے لیے چونکہ ایک نظام کے تحت سفر حج کرنا ہوتا ہے، اس لیے یہ چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جس کو طاقت ہو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اخراجات سفر، ویزا ہے، ٹکٹ ہے، یا اس کے علاوہ اور دیگر ضروریات، یہ تمام چیزیں میسر ہوں تو اسے حج بیت اللہ کرنا چاہیے، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اس بارے میں اس سے پہلے کے خطبہ جمعہ میں بات ہوئی ہے دوسری مسجد میں کہ حج بیت اللہ جو ہے یہ اس سلسلے میں بہت زیادہ فکر مندی کی ضرورت ہے۔ حج کرنا ہی چاہیے، جس کے پاس استطاعت ہے اس کے لیے ملتوی کرنا، اس کے لیے ڈیلے کرنا، ٹال مٹول کرنا، اگلے سال اس کے بعد کر لیں گے، اس کے بعد کر لیں گے، یہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے جب وہ شرط پوری ہو گئی جس شرط کے ساتھ یہ حج بیت اللہ فرض ہے، تو پھر وہ عبادت حج کی ایک مسلمان پر فرض ہو گئی۔ اب اس سے تاخیر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ تاخیر کرنے میں خطرات بھی ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شرط جو پوری ہو گئی ہے وہ شرط ضائع ہو جائے تو ہم کوتاہی کرنے والے ہو جائیں گے، یا اسی طریقے سے ہم بیمار ہو جائیں تو سفر نہیں کر سکیں گے، یا کوئی ضرورت پیش آ جائے گی تو اس کی وجہ سے بھی ہم سفر حج نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے جیسے ہی استطاعت ہو حج بیت اللہ کی فرضیت کی استطاعت ہو جائے، آدمی کو بلا تاخیر حج کرنا چاہیے۔ یہ ستون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا، اس کو قائم کرنے سے اسلام کی عمارت قائم ہوگی، اس کو قائم کرنے سے اسلام کا محل قائم ہوگا، اور اس میں ٹال مٹول کرنے، اس کو آگے پیچھے کرنے، بہت ساری انسانی زندگی کی ضروریات کو بیچ میں لا کر کے اسے ملتوی کرنے کے نتیجے میں اسلام کا محل جو ہے نا، اس کی عمارت جو ہے، اس کے ڈھانے میں ہم کہیں نہ کہیں مدد کرنے والے بن سکتے ہیں۔ خطرناک ہے یہ مسئلہ ہمارے لیے، اس لیے جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہماری زندگی میں، ہماری ذات میں جب عبادت کی شرط پوری ہو جائے،
جس کے ساتھ نماز کی شرط پوری ہے اس پر نماز فرض ہے، جس کے اوپر زکات کی شرط پوری ہے اس کے اوپر زکات فرض ہے، ایسے ہی روزہ جس کی شرط پوری ہے اس کے اوپر روزہ فرض ہے، ایسے ہی جب شرط حج بیت اللہ کی پوری ہو جائے تو پوری ہوتے ہی میرے بھائیوں حج بیت اللہ کرنا ضروری ہے، اس میں ٹال بٹول نہیں ہونا چاہیے، بہت خطرناک ہے یہ۔ من اراد الحج فلیتعجل، جس نے حج کا ارادہ کیا ہے، اور ارادہ کون کرے گا؟ جس کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، وہ ارادہ کرے، اور جسے ارادہ ہو گیا فلیتعجل، اسے چاہیے کہ جلدی کرے۔ فإنه قد يمرض المريض او تعرض الحاجة او تضل الضالة، اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے کہ ہو سکتا ہے اگر وہ ٹال مٹول کرے گا، دیر سویر کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ بیمار ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کی سواری کھو جائے، ہو سکتا ہے کوئی ضرورت آ جائے جس کی وجہ سے وہ سفر حج نہ کر سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مواخذے کا مستحق قرار پائے گا، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں جو فضائل ہیں حج بیت اللہ کے، مغفرت کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے، گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے، یہ سب فوت ہو جائے گا ہم سے، اور اگر حج بیت اللہ ہم نے نہیں کیا، ان فضائل کے فوت ہونے کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں آپ یاد کریں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی ان لوگوں کے بارے میں جن کے پاس حج بیت اللہ کی طاقت ہے، اس کے باوجود وہ اسے ملتوی کر رہے ہیں، حج نہیں کر رہے ہیں۔ عمر بن خطاب نے کہا تھا میں سوچتا ہوں کہ ایک ٹیم کو ان لوگوں کے پاس بھیجوں جن کے پاس طاقت ہے حج بیت اللہ کرنے کی، اس کے باوجود وہ حج نہیں کر رہے ہیں، ان کے اوپر وہ ٹیم جا کر کے ٹیکس مسلط کر دے، ان کے اوپر جزیہ مسلط کر دے، ما ہم بمسلمین ما ہم بمسلمین، ایسے لوگ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتے، ایسے لوگ اس طرح سے تاکید، اس لیے ہمیں چاہیے کہ حج بیت اللہ میں کوتاہی نہ کریں، نہ ڈیلے کریں۔ اور میرے بھائیو ہم تو ڈیلے کرنے کی بات کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے میرے بھائیو تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج کرو پھر عمرہ کرو، حج کرو پھر عمرہ کرو، عمرے کے پیچھے حج کو لگاؤ، حج کے پیچھے عمرے کو لگاؤ، یعنی اس طرح سے مسلسل یہ کے بعد دیگرے حج اور عمرے کا سلسلہ چلتے رہے۔ یہاں ایک بات مجھے یاد آتی ہے، بہت سارے لوگوں نے عقل پرستی کی بنیاد پر یہ بات بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہے اور ان کے پاس حلال مال ہے وہ حج بیت اللہ کرنے کے لیے بار بار کیوں جاتے ہیں؟ ایک بار کر لیا تو فرض ادا ہو گیا، ایک بار دو بار کر لیا تو سنت اور نفل بھی کا بھی اجر اور ثواب مل گیا، اور ایسے ہی عمرے بھی آدمی نے کر لیا، ایک بار تو فرض ختم ہو گیا اور کئی بار دو بار تین بار کر لیا تو پھر نفل کا بھی ثواب کافی حاصل کر لیا، اب اسے بار بار حج عمرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت زیادہ دولت ہے تو چاہیے کہ اس مال کو سوشل کام میں لگا دے، فلاں کام میں لگا دے، غریبوں کی مدد کر دے، اور فلاں کے کام میں فلاں ضرورت شادی کرا دے، بیاہ کروا دے غریبوں کا، یا ان کی تعلیم کا تربیت کا انتظام کر دے، یا ایسے ہی ایک طبقہ اپنی عقل کا استعمال کر کے یہ بھی کہتا ہے اتنی زیادہ قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، قربانی میں اتنا زیادہ پیسہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی ایک بکری کی قربانی طاقت ہے بہت زیادہ کی تب بھی ایک بکری کی قربانی کر دے، اس کے بعد وہ سارا پیسہ غریبوں کو بانٹ دے، مسکینوں کو بانٹ دے، فلاں سوشل اور رفاہی کام میں لگا دے، یہ سب عقل پرستی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ زیادتی ہے، حرام ہے اس قسم کی بات کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ہم پابند ہیں، ہر ایک چیز کا بجٹ ہے، ہر ایک چیز کا فنڈ ہے، ہر ایک چیز کے اصول اور ضابطے ہیں شریعت اسلامیہ کے اندر، ہم کو کیسے حق پہنچتا ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ کام کر لینا چاہیے، اس کام کے لیے بجٹ ہے اسلام کے اندر۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آدمی اپنی فرض زکات نہیں دینا چاہتا ہے، لوگوں کے حج کا اپنا نجی فنڈ وہ زکات کے مال کے اندر خرچ کروانا چاہتا ہے، دوسرے راستوں میں خرچ کروانا چاہتا ہے۔ دین اسلام کے اندر قربانی کی ایک بہت بڑی حیثیت ہے، وہ چاہتا ہے کہ قربانی کی شعار کو بند کر دیا جائے، بہت معمولی طور پر قربانی کا شعار جاری رہے اور اس کے بجٹ سے لوگ غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دیں۔ میرے بھائیوں زکات کا جو فنڈ دین اسلام کے اندر طے کیا گیا ہے 2.5، اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی پورے سماج کے غریبوں فقیروں کی مدد ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان صحیح معنوں میں جو زکات فرض ہوتی ہے اس کے اوپر اس کو ادا کرنے کے لیے سنجیدہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر محسوس کرنے لگے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، غریبوں فقیروں کے پیٹ بھی بھر جائیں گے، ان کی شادیاں بھی ہو جائیں گی، ان کے گھر بھی بن جائیں گے، ان کے بچوں کی تعلیم بھی ہو جائے گی، ان کے کپڑے کا بھی انتظام ہو جائے گا، اور اسلامی جہاد جو میرے بھائیوں صحیح معنوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تھا اس کا بجٹ بھی زکات سے آتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پورا ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں زکات دینے والے بن جائیں۔ یہ وہ راستے ہیں کہ انسان اصل دین پر عمل نہ کرے اور اس کے بعد دوسرے راستوں سے
سے بجٹ فراہم کرنے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیوں، کس نے کہا کہ حج کو معطل کر دیا جائے؟ کس نے کہا کہ حج فرض ادا کر لیا تو اب نفل بار بار ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اس نے کہا قربانی کی طاقت زیادہ اللہ نے دی ہے تو للہیت کے ساتھ قربانی نہ کی جائے، غریبوں میں گوشت نہ تقسیم کیا جائے، بلکہ ایک بکری قربانی کر کے اس کے بعد جو ہے سارا مال غریبوں فقیروں میں تقسیم کر دیا جائے یا ان کے رفاہی کاموں میں خرچ کر دیا جائے۔ یہ تو عقل پرستی ہے۔ اللہ کی کتاب کے مقابل میں عقل کو لایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کے مقابلے میں عقل کو داخل کیا جا رہا ہے۔ یہ ذاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر، شریعت پر۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت ہے، کسی انسان کی مخلوق کی بنائی ہوئی شریعت نہیں ہے کہ اسے مستقبل کا پتہ نہیں تھا کہ فیوچر میں حالات کیسے ہو جائیں گے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ قیامت تک کون کون سے حالات آئیں گے۔ اسلام قیامت کی صبح تک کے مسائل کو حل کرنے کا ضامن اسلام ضامن دین ہے۔ اس لیے اس طرح کی بات کرنے والوں کے جھانسے میں آپ کبھی نہ آئیں، اور کبھی اس طرح سے آپ کو بہت سارے لوگ رفاہی کام کرنے کے نام پر آ کر کے آپ کو ورغلائیں گے، بہکائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ کیا ضرورت ہے اس کی؟ قوم بھوکی پڑی ہوئی ہے، قوم کا یہ برا حال ہے، اور قوم اتنی پستی کی حالت میں ہے، غربت اور فقر اور افلاس کی سطح پر زندگی گزار رہی ہے۔ تمہیں کیا ضرورت ہے بار بار حج کرنے کی؟ آپ ایک حج میں 5 لاکھ 10 لاکھ خرچ کرتے ہو، غریبوں کی مدد ہو جائے گی، 5 لڑکیوں کی شادی ہو جائے گی، ان شادی بیاہ کرنے کے لیے زکات کا مال خرچ کرو، جو ضرورت مند ہے ان کو وہاں سے زکات کے فنڈ سے ان کی ضرورت پوری کی جائے گی۔ یہ کہاں سے آپ اپنی عقل کو میرے بھائیوں دین میں دخل دیتے ہو؟ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہمارے بہت سارے بھائی جو عقل پرست ہے نا بہت زیادہ، وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بہکاوے میں، جھانسے میں، دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کوئی ایسی بات کرے تو آپ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کیا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی فنڈ ہے کہ نہیں ہے؟ غریب لڑکیوں کی شادیاں کہاں سے ہوگی؟ زکات کا فنڈ ہے کہ نہیں ہے؟ غریبوں کا پیٹ بھرے گا، کیسے پیٹ بھرے گا؟ اس کا فنڈ ہے کہ نہیں دین اسلام کے اندر؟ میرے بھائیوں، کیوں حج کا پیسہ وہاں خرچ کر دیا جائے؟ ایسے اگر ساری دنیا حج کے لیے حج کا پیسہ چھوڑ کر کے حج کا خرچہ میرے بھائیوں حج نہ کرے اور غریبوں فقیروں میں اور دیگر رفاہی کاموں میں خرچ کرے تو دین اسلام کا وہ شعار جو پوری دنیا کا سب سے بڑا عالمی اجتماع ہوتا ہے، وہ اجتماع بند ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اتنا بڑا اجتماعیت کا مظہر اسلام کی تاریخ میں، اسلام کے اندر سب سے بڑا اجتماعیت کا مظہر اگر کہیں ہے تو وہ حج بیت اللہ کی کانفرنس ہے، جہاں پر 35 40 50 لاکھ حجاج جمع ہوتے ہیں پوری دنیا کے۔ میرے بھائیوں، مشرکین کے، کفار کے، دشمنان اسلام کے دل کے اندر میرے بھائیوں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ وہ منظر دیکھ کر کے میرے بھائیوں ان کے ایوانوں میں زلزلے آ جاتے ہیں۔ ہم کیا ناپید کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے حج کرنے کی؟ آپ کو نفل کی کیا ضرورت ہے؟ نبی فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، حج کرو اس کے پیچھے عمرہ، اس کے پیچھے حج، اس کے پیچھے عمرہ، بار بار کرو، کرتے رہو۔ فإنہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں، حج اور عمرہ بار بار کرنا۔ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے کہ بار بار حج کرنا، عمرہ کرنا یہ فقیری کو دور کر دیتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایسے فقیری کو اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پٹی لوہے کو میرے بھائیوں جب اس میں دبایا جاتا ہے تو اس کی گرد و غبار کو، اس کے میل کچیل کو جلا کر کے ختم کر دیتی ہے، خالص لوہا باقی بچتا ہے۔ ایسے ہی حج عمرہ یہ ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے بٹی ہے اور ہماری فقیری، ہماری محتاجگی ختم کرنے کے لیے بٹی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، حج اور عمرہ کرنے سے مال خرچ ہوتا ہے لیکن مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقیری ختم ہوتی ہے حج کرنے سے۔ جسے مالداری چاہیے وہ حج کرے، جسے دولت چاہیے وہ حج کرے، جسے فقیری سے بچنا ہے اسے چاہیے کہ حج بیت اللہ کے لیے کوشش کرے۔ یہ فارمولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بہرحال میں آداب کی بات کرنا چاہ رہا تھا۔ حج بیت اللہ کے آداب، چند آداب ہیں میرے بھائیوں، جو آداب ہیں مختصر طور پر بہت سارے آداب ہیں، جب اس کو علماء لکھتے ہیں تو 20 25 30 تک اس کی تعداد پہنچ جاتی ہے، لیکن میں اپنے وقت کے مطابق 2 4 6 باتیں 8 باتیں جو زیادہ اہم اور ضروری سمجھتا ہوں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حجاج عازمین حج، خاص وہ ہمارے بھائی عازمین ہوں یا ہماری بہنیں عازمات ہوں، اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے حج بیت اللہ کے سفر میں ان سنت کے آداب کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی انہیں سفر حج سے میں جانے اور واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ حج بیت اللہ کے آداب میں جو پہلی بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حج بیت اللہ کے لیے ویسے ہی اخلاص اور للہیت شرط ہے
जैसे सारी इबादत के अंदर ये इखलास मतलूब है। और हज बैतुल्लाह में और भी 1% मजीद इसके अंदर इखलास जरूरी है। क्यों? इसलिए कि ये हज जो इबादत है ना, ये इबादत ऐसी है जिसका ताल्लुक माल से बहुत ज्यादा है। जिस्मानी इबादत है और माली इबादत है, और माली से ज्यादा जिस्मानी है, क्योंकि माल जब फराहम होगा तब आदमी वहां पहुंचेगा और उसके बाद जिस्मानी इबादत को वो अंजाम देना शुरू करेगा। तो माल से इसका ताल्लुक, और जहां माल आता है वहां रियाकारी का खतरा होता है, जहां माल आता है वहां दिखावे का अंदेशा होता है, जहां माल आता है वहां शोहरत आती है, जहां माल आता है वहां नामो नमूद आता है, जहां माल आता है वहां पर इंसान पब्लिसिटी अपने दिलों के अंदर कहीं ना कहीं जगह बना देता। इसलिए ज्यादा खतरनाक मसला है माली इबादत की वजह से। इसलिए इखलास होनी चाहिए, लिल्लाहियत होना है। हर आदमी समझता है, मेरे भाई समझता है कि आदमी कलमे तौहीद पढ़ करके मुसलमान हुआ है, नमाज तो पढ़ सकता है क्योंकि नमाज के लिए कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, माल और लंबी मेहनत नहीं है उसके अंदर। आदमी अपने मोहल्ले की मस्जिद में जा करके अल्लाह तबारक व तआला की इबादत, सबसे अहम इबादत कलमे तौहीद के बाद, नमाज अदा कर सकता है, रोजा रख सकता है, ज़कात अगर उसके पास माल होगा तो ज़कात देगा। लेकिन हज बैतुल्लाह का मसला यह है, हर आदमी जानता है कि अगर कोई हज का प्लान कर रहा है, इरादा कर रहा है, इसका मतलब यह है कि उसके पास इतनी दौलत फाजिल हो चुकी है, यानी उसके पास इजाफी दौलत है। 5 लाख 10 लाख या उससे कमोबेश जो खर्चा होता है, आदमी समझता है कि इसके पास इतनी दौलत है, इसलिए वो हज बैतुल्लाह क्या मेरे भाइयों के लिए आज़म कर रहा है। इसलिए ज्यादा खतरा होता है कि कहीं रियाकारी ना हो जाए, आदमी के दिल में यह ना आ जाए कि मैं तो दौलतमंद हूं इसलिए हज करने के लिए जा रहा हूं। और लोग भी कहते हैं माशाअल्लाह ये तो हज करने के लिए जा रहे हैं हाजी साहब। याद रखो मेरे भाइयों, लिल्लाहियत कोई कहे हमारे दिल के अंदर कहीं भी कोई रियाकारी, कोई दिखावा, कोई नमूद, किसी भी तरह से किसी की तारीफ, किसी की सताइश या किसी की वाहवाही की हरगिज मेरे भाइयों ना तो तलब हो और ना इससे खुश हो। हम बिल्कुल नहीं, हमें खुश नहीं होना किसी की तारीफ से कि हमें तारीफ की जा रही कि आप माशाअल्लाह हज करने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इखलास के साथ, रियाकारी के बगैर, दिखावे के बगैर हज बैतुल्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। ये सबसे बड़ा मसला है मेरे भाइयों। और आज मैं आपको क्या बताऊं, इस तरह रियाकारी हज बैतुल्लाह के अंदर, इसमें सबसे ज्यादा हर इबादत के मुकाबिल में और ज्यादा रियाकारी से बचने की जरूरत है, क्योंकि माली इबादत है, इसमें उतना ही ज्यादा रियाकारी वाकई पाई भी जाती है। इल्ला माशाअल्लाह नबी करीम, कुरान करीम की आयतों को आप देखें, जितनी हज की आयतें हैं तकरीबन हर आयत के अंदर आपको क्या मिलेगा, लिल्लाह होना चाहिए। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत, अल्लाह के लिए लोगों पर अल्लाह के घर का हज वाजिब है। अल्लाह के लिए, किसके लिए? अल्लाह के लिए। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐसे फरमाता है, व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रे को अल्लाह के लिए पूरा करो, किसी और के लिए पूरा ना करो, अल्लाह के लिए पूरा करो। और नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इमामुल मुखलिसीन, सबसे ज्यादा अगर पूरी कायनात में कोई मुखलिस अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और बंदगी में, तो हमारे और आपके नबी और कायनात के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम हज बैतुल्लाह, जब आपने एक हज बैतुल्लाह जो किया है जिसको हज्जतुल वदा कहा जाता है, आपने उस वक्त कहा था, अल्लाहुम्मा हाज़िही हज्जतुन ला रिया फीहा वला सुमअ, ए अल्लाह तबारक व तआला ये वो हज है जिसमें कोई रियाकारी नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, महज अल्लाह तुझे राजी करने के लिए हज कर रहा हूं मैं। अगर नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबान से हज बैतुल्लाह के वक्त जब आप तलबिया पुकार रहे हैं, जब आप लब्बैक कह करके हज में दाखिल हो रहे हैं, उस वक्त आप ये कह रहे हैं, अल्लाह तेरी बारगाह में हाजिर हो रहा हूं और सिर्फ तुझे राजी करना है, किसी को दिखाना नहीं है, किसी को सुनाना नहीं है, किसी शोहरत की तलब नहीं है, किसी पब्लिसिटी की कोई उम्मीद नहीं है, और ना किसी की तारीफ और सताइश की कोई तलब। अल्लाह तेरे लिए मैं हज कर रहा हूं, ये मामला था मेरे भाइयों। तो हज बैतुल्लाह के अंदर इखलास, अल्लाह के लिए हज हो, अल्लाह के लिए हज हो मेरे भाइयों, ये बहुत ज्यादा जरूरी मसला है, बहुत ज्यादा जरूरी मसला है। और मैं अर्ज कर रहा था कि ये सबसे ज्यादा रियाकारी की जद में है, सबसे ज्यादा रियाकारी के मज़ाहिर हज बैतुल्लाह के सफर में देखने को मिलते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, हमारे हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट ऑन है, सब कुछ कोई मसला है नहीं, इसलिए बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है। हमारा हज कहीं दुनिया को दिखाने में ना चला जाए, बहुत खतरा है मेरे भाइयों। और मैं इसलिए इशारा करना चाहता हूं कि आदमी घर से निकलने से लेकर वापस आने तक सैकड़ों बल्कि हजारों तस्वीरें अपने हज की निकलवाता है।
लोग लगे रहते हैं मेरे भाइयों, वीडियो चलते और फोटो निकाले जाते हैं। अब घर से निकला फोटो चल रहा है, उसके आगे निकला गाड़ी में बैठा फोटो चल रहा है, और हज का जो इहराम का कपड़ा होता है उसे एक खास शक्ल में दायां कंधा खोल करके पहना दिया जाता है, और उसके बाद हाजी साहब की तस्वीरें यानी आज़िम हज की तस्वीरें लेने का सिलसिला चलते रहता है। और उसके बाद एयरपोर्ट पहुंचा तस्वीर, अंदर दाखिल हुआ तस्वीर, उसके बाद इमिग्रेशन में तस्वीर, और मेरे भाइयों चेक इन चेकआउट तस्वीरें, मुसलसल फ्लाइट में आदमी बोर्ड कर रहा है तस्वीरें, अंदर तस्वीरें, हाथ उठा करके दुआ करने की तस्वीरें, मीना में, मुज़दलिफा में। उससे पहले मेरे भाइयों मताफ पर तस्वीरें ली जाती, वीडियो बनाई जाती। आप सोचिए, यूं तवाफ किया जाता है ना, यूं दाएं तरफ से काबा को बाएं तरफ करके तवाफ किया जाता है, चेहरा इधर होता इधर नहीं होता। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु का तरीका है। लेकिन हाजी साहब यूं चल रहे होते हैं और दूसरे आदमी को कैमरा दिया जाता है कि आप जरा वीडियो बनाइए कि मैं तवाफ मताफ पर हूं, तवाफ कर रहा हूं। मेरे भाइयों, वो हाजी साहब यूं चल रहे हैं और कैमरा लेकर के वो आदमी उल्टा चल रहा। ये सब किस लिए? मुनकर दर मुनकर। एक तो रियाकारी है, तस्वीर कशी हराम है, और इबादत हज जैसी अल्लाह के घर खाने काबा के सामने मताफ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हो रही है। इससे बड़ा मुनकर क्या हो सकता है? मुसलमानों, भाइयों बहनों, याद करो, दुनिया अपने गुनाहों को माफ कराने के लिए काबा जाने की तमन्ना करती है। तुम काबा के सामने खड़े होकर के हराम और मुनकरात इकट्ठा करते हो। अब कहां माफ कराओगे? जरा सोचो मेरे भाई, माफ कहां कराओगे? और कौन सा दर है? हम तो किसी तुरबत और आस्ताने के भी कायल नहीं है कि वहां जाकर के गुनाहों की मग़फ़िरत करवा लेंगे। काबा में भी मग़फ़िरत न करवाए तो कहां करवाओगे? वहां मुनकरात, हज बैतुल्लाह जिससे गुनाहों की बख्शिश हो जाती है, जिस हज मबरूर के सिवा, जन्नत के सिवा कुछ नहीं है जिसका बदला, और आदमी ऐसे गुनाहों से पाक होता है जैसे मां के पेट से अभी पैदा हुआ हो। उस हज बैतुल्लाह को हम तस्वीरों से, वीडियोग्राफी से, फोटो से, हराम से भर के, रियाकारी से भर के मेरे भाइयों किससे अजर सवाब हासिल करना चाहते? ये इशारा है। अल्लाह वास्ते बगैर फोटो और वीडियो वाला हज करके दिखाओ ताकि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपका हज कबूल हो जाए। किसको दिखाने के लिए? और ये नहीं कि फोटो रखे जाते हैं, वो फौरन अपडेट हुआ करते हैं सोशल टाइप मेरे भाइयों साइटों पर, सोशल रास्तों पर वो नशर होते रहते हैं। सारी दुनिया जानती है कि हाजी साहब अब कहां है। पता नहीं उसका तवाफ कबूल हुआ नहीं हुआ, उसकी दुआ कबूल हुई नहीं हुई, उसकी सही का क्या हाल है, उसके तवाफ का क्या हाल है, उसके मिना मुज़दलिफा अरफात की दुआओं का, इबादतों का क्या हुआ नहीं मालूम। लेकिन सारी दुनिया जानती है कि हाजी साहब फला जगह हैं, अब फला जगह हैं, अब फला जगह हैं, अब दुआ कर रहे हैं, अब हाथ उठाए हुए हैं। मेरे भाइयों क्या हो रहा है? ये हज बैतुल्लाह, अल्लाहुम्मा हाज़िही हज्जतुन ला रिया फ़ीहा वला सुमा। अगर करना है अल्लाह के लिए तो जाओ, वरना ये 10-5 लाख रुपए हराम में इसे जाए न करो। आपकी मेहनत जाए, आपका पैसा जाए, आपने अपने बच्चों को पर जुल्म के ज़्यादती की, आपने उनको 1.5 महीने 2 महीने सताया, उनसे दूर रह करके उनकी जरूरियात, और आपको कुछ हासिल नहीं हुआ मेरे भाइयों। इसलिए याद रहे मेरे भाइयों, अभी रमजान गुजरा है, हम बात कर रहे थे अगर अपने रोजों को गुनाहों से नहीं बचाया तो अल्लाह के लिए बिला वजह भूखा प्यासा रहने की क्या जरूरत। अगर अपने हज को मुनकरात से और हराम कामों से और रियाकारी से नहीं बचाया तो ये पैसे खर्च करने और इतनी मशक्कत उठाने के अल्लाह के नाम पर क्या जरूरत है? क्या हासिल होगा मेरे भाइयों? इसलिए सबसे पहली बात यह है, हज बैतुल्लाह के आदाब, सफरे हज के आदाब में से यह है कि भाई पहले इखलास कर लो, अपने आप को, अपने दिल को अल्लाह की रिजा के लिए तैयार करो कि हज आप करेंगे तो अल्लाह को राजी करने के लिए करेंगे। मेरे भाइयों, आज तो बहुत नादिर मसला हो चुका है कि कोई हाजी साहब हज करके आए और पूरे हज के सफर में निकलने से लेकर वापस आने तक तस्वीर न खींची गई हो। बहुत बड़ा चैलेंज है आज के दौर में, लेकिन अल्लाह को यही हज मतलूब है। ये दिखावे वाला जिसके लिए दिखाना है, जिसको उसी से अजर भी देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया था क़यामत के दिन रियाकारी करने वाले आएंगे, अल्लाह हमने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया। अल्लाह फरमाएगा तुमने किसके लिए किया था, किसके लिए किया था? जाओ, हल तजीदूना इंदहुम जज़ा, जिसको दिखाने के लिए तुमने वो काम किया था, जाओ उनके पास, अगर तुम्हें उनसे कोई अजर सवाब मिलता है तो जाओ ले लो। लेकिन मेरे भाइयों, नफ्सी नफ्सी नफ्सी, आदम, इब्राहिम, नूह, मूसा, ईसा सब नफ्सी नफ्सी कर रहे होंगे। दुनिया की कौन सी ताकत आपको हमको अजर दिला सकेगी?
मेरे भाई इसलिए रियाकारी से बचो। ये बहुत बुरा माहौल चल रहा, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। और इल्ला माशाअल्लाह हमने कहा कि चैलेंज है आजकल के दौर में कि कौन रियाकारी से बच करके, कौन फोटो वीडियो के बगैर हज करके वापस आता है। ऐसे ही हराम काम है मेरे भाइयों। लानल्लाहुल मुसव्विरीन, तस्वीर कशी करने वालों पर लानत है अल्लाह तबारक व तआला की। वो अल्लाह के घर खाने काबा के सामने मताफ पर अगर किया जा रहा हो तो कितना गुना उसका जुर्म बढ़ जाएगा। खतरनाक मसला है। बहरहाल मेरे भाइयों, आप याद करें एक बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु से बहुत सारी इबादतों का जिक्र किया गया। आपसे पूछा गया अल्लाह के नबी इस इबादत का सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस इबादत का सवाब मिलेगा कि नहीं। कई इबादतों का सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जवाब दिया, इन्नल्लाह ला यक़बलु मिनल अअमाली इल्ला मा काना खालिसन वब्तुगिया बिही वजहुल्लाह। सुन लो मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला वही अमल कबूल फरमाता है जो खालिस उसको राजी करने के लिए किया गया हो और उसका मकसद उसकी रिजा के सिवा कुछ और ना हो। मिलावट भी हो जाए तो अल्लाह रद्द कर दे, तो अगर पूरे तौर पर दिखावा ही हो जाए तो भला वो इबादत कैसे हमारे लिए अजर व सवाब का जरिया बन सकती है। इसलिए रियाकारी से बचो। एक अदब तो ये। दूसरा अदब ये है कि मेरे भाइयों, हज बैतुल्लाह के लिए सिर्फ और सिर्फ माल और उसकी जो फाइनेंशियल तैयारी होती है, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। इसके बाद सबसे जो बड़ा काम है मेरे भाइयों, वो ये है कि हम हज बैतुल्लाह का इल्म हासिल कर लें। सही मानों में हज का तरीका, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हज बैतुल्लाह कैसे अदा करेंगे, कैसे सुन्नत के मुताबिक मसनून नमाज नबवी है कि नहीं, ऐसे ही मेरे भाइयों आपको हज नबवी कैसे करना है, इसकी पूरी तालीम हासिल करना चाहिए। कितने हमारे भाई, कई बार इसका तजर्बा भी थोड़ा है अपने को भी, मेरे भाइयों कितने हमारे भाई पैसा इंतजाम कर लिए और वहां तो पहुंच गए, लेकिन उन्हें हज बैतुल्लाह की तालीम का कुछ भी उन्हें कोई तालीम नहीं, कोई पता नहीं उन्हें करना क्या है, कैसे करना है, अरकान कैसे अदा करने हैं, अमाल कैसे अदा करने हैं, फराइज कैसे अदा करने हैं, दुआएं कौन सी करनी है, कैसे करनी है, इससे कोई सरोकार नहीं। अफसोस मेरे भाइयों, क्यों पैसा जाये करें हम, क्यों वक्त जाये करें। असल तो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का इल्म होना चाहिए। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज्जतुल वदा किया था, उस वक्त आपने फरमाया था, खुदू अन्नी मनासिकाकुम या लिताखुदू अन्नी मनासिकाकुम, ऐ लोगों मुझसे अपने हज के तरीका हज के अहकाम व मसाइल सीख लो, ले लो मुझसे, देख करके भी ले लो कैसे मैं कर रहा हूं, सुन करके भी ले लो क्या बता रहा हूं मैं, जो मुझसे अपने हज का तरीका सीख लो, हज के अहकाम सीख लो, मसाइल सीख लो। फ़इन्नी ला अदरी लअल्ली ला अलकाकुम बाद आमी हाज़ा, इसलिए मुझे नहीं मालूम है शायद आइंदा साल मेरी तुमसे मुलाकात ना हो सके, या इस हज के बाद मेरी दोबारा तुमसे मुलाकात ना हो सके, मुझे नहीं पता है। इसलिए मेरे भाइयों, ये जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है, ऐसे हज करो जैसे तुमने मुझे हज करते हुए देखा और सुना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे भाइयों, वरना हम चले जाएं, पैसा भी खर्च हो जाए, वक्त भी चला जाए और हमें पता ना रहे, पता नहीं हमारा हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ, हमारा रुकन छूट रहा है, हमारा फर्ज छूट रहा है, हमारे आदाब छूट रहे हैं, पता नहीं हमारे हज की कबूलियत अल्लाह की बारगाह में हुई या नहीं हुई। ये बड़ा खतरनाक मसला है। ये दूसरा अदब है, इसके लिए बड़ी फिक्रमंदी की जरूरत है। वहां हमारे हुज्जाज पहुंच जाते हैं आज़मीन, उसके बाद देखते हैं कि कुछ लोग खड़े हैं, दुआएं कर रहे हैं, तो बेचैन होते हैं कि भाई यहां क्या दुआ करना है, यहां क्या दुआ करना है, ये लोग खड़े दुआ कर रहे हैं, क्या कोई खास दुआ करनी है? हाँ खास दुआ करनी है। क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में बताया गया है। अब उसे कैसे बताया जा सकता है? हर आदमी मसरूफ होता है, हर आदमी अपनी मुश्किल में होता है, इतनी भीड़ भाड़ होती है। मेरे भाइयों, अच्छी तरह से हज के अहकाम मसाइल सीखना, उसके आदाब सीखना, उसकी दुआओं को याद करना, और साथ साथ में मेरे भाइयों अपने साथ किताब वगैरह या कोई नोट्स वगैरह लेकर के जाना, इसकी रोशनी में आप हज करें। इसलिए भी जरूरी है कि गैर मसनून हज करने वाले भी एक बड़ी तादाद में वहां आपको मिलेंगे। बहुत सारे लोग हैं मनमानी तरीके से, वो उनकी नमाजों के तरीके अलग, उनके वक्त का तरीका, वक्त की तरतीब अलग, उनका मामला, बहुत सारे मसाइल में आपको खिलाफ सुन्नत आपको करते हुए मिलेंगे मेरे भाइयों। इसलिए भी हमें खतरा है कि हम किसको देख करके कौन सा काम करते हैं। इल्म और बसीरत के साथ आपका हज होना चाहिए, ये जिम्मेदारी है।
तीसरा जो अदब है, और इस सिलसिले में बात आएगी आगे, कि ऐसे लोगों के साथ भी जाना चाहिए जो इल्म वाले हो, जिनको शरीयत के अहकाम मसाइल का इल्म हो, जो खास तौर पर हज बैतुल्लाह के आदाब और उसकी मेरे भाई अहकाम और मसाइल और मनासिक को अच्छी तरह से जानते हो, उनके साथ उनकी तरबियत में रह करके, उनकी सोहबत में रह करके हज करें, ताकि आपका हज एक ही बार फर्ज है मेरे भाइयों, और इतना लंबा चौड़ा खर्चा लगता है, इतनी सारी मशक्कतों को बर्दाश्त करने के बाद आदमी हज बैतुल्लाह कर पाता है, तो पूरी कोशिश होनी चाहिए कि वो अच्छी तरह से अदा हो, अच्छी तरह से अदा हो। अगर किसी आदमी ने कोई रुकन छोड़ दिया जिसकी वजह से उसका हज जाये हो गया, तो मेरे भाइयों आइंदा साल उसको दोबारा हज करने के लिए जाना होगा, क्योंकि रुकन की तलाफी करने का कोई रास्ता नहीं है। रुकन की तलाफी का रास्ता है दोबारा उसको अदा करना। वाजिब छूट जाए तम दे सकते हैं, सुन्नत मुस्तहब छूट जाए यूं ही माफ हो जाएगा, लेकिन अगर रुकन छूट जाए तो ऐसी सूरत में उसकी तलाफी का कोई रास्ता नहीं है, अगले साल दोबारा हज दोहराएगा वो। बड़ी मुश्किल से जिंदगी में एक बार तो जाने का मौका मिला है, दोबारा कैसे जा सकेंगे मेरे भाइयों, ये मसला है। उसके बाद मेरे भाइयों हज बैतुल्लाह के हवाले से तीसरा जो अदब है वो ये है कि हज जो है वो माली इबादत है, बदनी इबादत है। माल अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में जो खर्च हो वो, और जिंदगी में जो हज जो आदमी माल इस्तेमाल करता है वो सब का सब हलाल का होना चाहिए, हराम का नहीं होना चाहिए, हराम की मिलावट भी नहीं होनी चाहिए। बहुत खतरनाक शब्द है। इसका मतलब ये नहीं है मेरे भाइयों कि आदमी अब हज करने के लिए जाना है तो बस जैसे तैसे पैसे इकट्ठा कर ले और जहां से भी बस इंतजाम हो जाए ना, हरगिज नहीं, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हज फर्जी नहीं है जब तक कि हलाल माल के जरिए से आदमी को हज बैतुल्लाह की इताअत ना हो जाए। इसलिए बहुत बुनियादी शर्त है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह ताला पाक है, खालिस है, पाक है, पाक के अलावा मिलावट वाला कोई नापाक कबूल नहीं फरमाता है। इसलिए हज बैतुल्लाह माली इबादत है और हमारा हज पूरे तौर पर हलाल माल के जरिए से होना चाहिए, इसमें बिल्कुल कोताही नहीं होनी चाहिए। और याद रखें ये शर्त इतनी कड़ी है कि आदमी बहुत कुछ इस तरह के मसाइल में मुब्तला हो जाता है। तीसरा मसला, चौथा मसला, हज बैतुल्लाह के आदाब में से जो एक और अदब है वो ये है कि हज का सफर करने से पहले आदमी खालिस और सच्ची तौबा करके अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो। क्यों? इसलिए कि कोई कह सकता है कि भाई क्यों, हम तो घर ला के घर ही जा रहे हैं, वही तौबा कर लेंगे, उससे अच्छी जगह तौबा करने की क्या, तो यहां से तौबा करने की क्या बात। मेरे भाइयों किसने जमानत दिया है कि वो सलामती के साथ अल्लाह के घर तक पहुंच भी जाए। कितने हादसात हो सकते हैं, कितने मसाइल हो सकते हैं, उससे पहले मौत आ सकती है, कोई भी आरिज़ा लाहिक हो सकता है। इसलिए हज बैतुल्लाह का सफर करने से पहले, किसी भी सफर से पहले आदमी को सच्ची खालिस तौबा करना चाहिए, क्योंकि सफर एक मशक्कत की चीज है, उसमें इश्कालात हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, और उनमें ऐसे हालात इंसान के ऊपर आ सकते हैं कि इंसान फिर अपनी, मेरे भाइयों, अपनी ताकत और कुव्वत को खो देगा। इसलिए जरूरी है कि वो क्या करे, सफर हज से पहले खालिस सच्ची तौबा कर ले। अब इसमें मसला आ जाता है बंदों के हक वाले, बंदों के हुकूक वाले मसाइल में तौबा। अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक में इंसान ने कोताही की है, नमाज में कोताही, रोजे में कोताही, फला मसले में कोताही, अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांग ले, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर ले, पाबंदे नमाज हो जाए, पाबंदे इबादत हो जाए, पाबंदे शरीयत हो जाए। लेकिन बंदों के हुकूक में जो उसने गलत काम किया है, उस गुनाह की माफी का क्या रास्ता है, उससे तौबे का क्या रास्ता है मेरे भाई, ये एक बहुत बड़ा मसला है और इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि बंदों के हुकूक जो होते हैं ना, वो किसी भी इबादत से माफ नहीं होते, किसी भी इबादत से। जितनी इबादतें हैं सब में मेरे भाइयों फजाइल जो बयान किए गए हैं, गुनाहों की बख्शिश का वादा किया गया। नमाजों से गुनाहों की बख्शिश, रोजों से गुनाहों की बख्शिश, क़ियामुल लैल से गुनाहों की बख्शिश, लैलतुल क़द्र में इबादत करने से गुनाहों की बख्शिश, ऐसे ही मेरे भाइयों ज़कात से गुनाहों की बख्शिश, ऐसे ही हज बैतुल्लाह और उम्रे से भी गुनाहों की बख्शिश का वादा किया गया है। लेकिन इन सारी इबादतों में गुनाहों की बख्शिश का मतलब अल्लाह तबारक व तआला के हक वाले गुनाहों की बख्शिश, बंदों के हुकूक वाले गुनाहों की बख्शिश इन इबादतों में से किसी भी इबादत से नहीं होगी।
किसी भी इबादत से। एक आदमी नमाज पढ़े और नमाज पढ़ता रहे और खूब पाबंदी करे, लेकिन लोगों का हड़प कर रखा हो, लोगों का लेकर के खा लिया हो, उनके हकूक को वादा को लौटाया ना हो, उनका हक उनके हवाले न किया हो, और इसी तरह से खूब नमाज, हत्ता की फराइज नहीं, तहज्जुद में जिंदगी गुजार करके मौत हो जाए उसकी, याद रखो उसकी नमाज का अकाउंट अलग है। बंदे के हक को कोई नमाज माफ नहीं करवा सकती। मुत्तफका मसला है पूरी उम्मत का, कोई इसमें इख्तिलाफ का मसला नहीं है मेरे भाइयों। इसलिए बड़ा खतरनाक मसला है, याद रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी रमजान का रोजा रखेगा ईमानन व इहतिसाबन गुफिरा लहू मा तक़द्दम, पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। पिछले सारे गुनाहों से मुराद पिछले सारे गुनाह जो अल्लाह के हक में बंदे ने किए, अल्लाह के बंदों के हक में जो बंदे ने गुनाह किया है, वो अल्लाह का हक नहीं है कि नमाज से माफ हो जाए, वो बंदे का हक है। उसकी माफी के लिए उसकी मशरूत तौबा करने की जरूरत है, तब जाकर के गुनाह माफ हो। ऐसी हज बैतुल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जो आदमी हज मबरूर कर लेगा उसका बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। जो आदमी गुनाह से, शहवत से पाक हज करके लौटेगा, वो ऐसे लौटेगा जैसे ही आज ही उसकी मां ने उसे जन्म दिया है। लेकिन इस सब के अंदर बंदों के हक वाले गुनाह माफ नहीं होंगे, अल्लाह के हक वाले गुनाह माफ होंगे। हां, अल्लाह तबारक व तआला ने ये रास्ता खोला हुआ है कि बंदे का हक बंदा माफ करेगा। इसलिए बंदे को चाहिए कि वो क्या करे, बंदों के हुकूक को जाकर के या तो अदा कर दे और या तो उसे तहल्लुल करवा ले, यानी साहब हक से जाकर के कह दे कि मैं नहीं आपका हक अदा कर सकता हूं, आप मुझे माफ कर दे। चाहे उस हक का ताल्लुक माल से हो, चाहे उसका ताल्लुक इज्जत से हो, आबरू से हो, या उस हक का ताल्लुक किसी और पहलू से हो। अल्लाह तबारक व तआला ने यही शर्त रखी है, हक वाला अपने हक को माफ करेगा। इसलिए ये बात अच्छी तरह से तय कर लें। अब हज का सफर करने से पहले इंसानी जिंदगी में देन लेन लगा रहता है। हमने किसी को दिया है, वापस नहीं लिया है, हमने किसी का लिया है, वापस नहीं दिया है। मेरे भाइयों, ये सब हिसाब किताब अच्छी तरह से मेरे भाइयों मुकम्मल हो जाना चाहिए। दे करके फारिग हो जाए, नहीं दे सकता है तो माफी करवा करके फारिग हो जाए, या हवाला करके फारिग हो जाए, अपने बच्चों को वसीयत करके फारिग हो जाए, लेकिन अपने जिम्मे कोई अल्लाह ताला के बंदे का हक लेकर के न जाए। नहीं जानता कि उसकी मौत हो जाएगी तो उसके हक का, बंदे के हक का गुनाह उसके सर पर लगा हुआ होगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने गुनाहों को तो माफ कर चुकेगा, माफ कर देगा, लेकिन बंदे के हक के लिए उसका किसास क़यामत के दिन लिया जाएगा। जन्नत और जहन्नम के बीच वाले पुल पर इकट्ठा करके वहां पर उससे किसास लिया जाए। मेरे भाइयों, याद रखें, फयतकासूना मज़ालिमा कानत बैनहुम फिद दुनिया, दुनिया के अंदर जो हुकूक का लेन देन बाकी है, इसकी तलाफी के लिए, इसकी माफी के लिए क़यामत के दिन जन्नत और जहन्नम के बीच में कंतरा जो पुल है, या जन्नत और जहन्नम के बीच में कोई जगह है, वहां पर खड़ा करके यतकासून, एक दूसरे को किसास दिया जाएगा, लिया जाएगा। मेरा हक आपके ऊपर है, आपसे किसास मेरे लिए लिया जाएगा। आपका हक मेरे ऊपर है, मेरे भाइयों, आपके हक का किसास मुझसे लिया जाएगा। ये सब खत्म हो जाएगा जब, क्या फरमाया, हत्ता इज़ा हुज़्ज़िबू व नुक्कू, हत्ता इज़ा नुक्कू व हुज़्ज़िबू, यहां तक कि जब पूरे तौर पर क्लीन कर दिया जाएगा, पूरे तौर पर साफ कर दिया जाएगा, उज़िना लहुम बिदुखूलिल जन्नह, तब उन्हें जन्नत में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। इसलिए इस मामले में कोताही ना रहे, पहले ही सब बातचीत करके, तलाफी करके, और बाल बच्चों के साथ मेरे भाइयों लिखा पड़ी, जिसको वसीयत कहते हैं, ये भी एक आदाब में से है कि वसीयत लिखी हुई होनी चाहिए। किसका हक मुझ पर है और किसके ऊपर मेरा हक है, ये सब तय होना चाहिए मेरे भाई, बुनियादी चीज है। उसके अलावा बात ही चल रही थी कि सफर हज के आदाब। अच्छा, आदाब तो बहुत सारे हैं मेरे भाइयों, अब ये चंद बातें जो बुनियादी थी हमने आपके सामने अर्ज की हैं, और इस तरह की और जो इससे जो मुताल्लिक और मजीद जो बातें हैं वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हज बैतुल्लाह से मुताल्लिक जो तरबीती प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर मजीद तफसीलात की बातें आपको मिलेंगी। एक आखिरी बात आपके सामने अर्ज करना है, वो ये है मेरे भाइयों कि ये जिंदगी का एक बहुत अहम सफर है, याद रखें। अल्लाह तबारक व तआला को
की जानिब से जब बंदे को हज बैतुल्लाह की सआदत मिल जाती है तो समझ लो कि वह अल्लाह तबारक व तआला का एक वफ्द और डेलीगेशन बन करके जाता है, एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान बन करके जाता है। इसलिए इस पूरे सफर को खालिस नेकी में, इताअत में, बिर में, खैर में गुजारने की जरूरत है। हरगिज आपका कोई लम्हा, घंटा, मिनट, सेकंड मुनकर में, हराम में या यूं ही खाली वक्त, फजूल में हरगिज आपका वक्त नहीं जाना चाहिए। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल हुज्जाजु वल उम्मारु वफ्दुल्लाह दाहुम फअजाबू वसअलूहु फअताहुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हज करने वाले, उम्रा करने वाले, और जो लोग भी जा रहे हैं वो हज भी कर रहे हैं, उम्रा भी कर रहे हैं, या कम से कम हज तो कर ही रहे हैं अगर हज इफराद कर रहे हैं तो, वरना तकरीबन सभी लोग हज तमत्तो करते हैं। हज तमत्तो करने वाला हज भी करता है, उम्रा भी करता है। तो हज करने वाले, उम्रा करने वाले वफ्दुल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के मुअज़्ज़ज़ मेहमान है, अल्लाह तबारक व तआला के मुअज़्ज़ज़ मेहमान है, अल्लाह ताला का एक मुअज़्ज़ज़ वफ्द और डेलीगेशन। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दाहुम फअजाबू, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बुलाया, इन मेहमानों को बुलाया, दावत दी अल्लाह तबारक व तआला ने, तो इन्होंने अल्लाह की दावत को कबूल कर लिया और अल्लाह की बारगाह में मेहमान बन गए। वसअलूहु फअताहुम, और इन्होंने मांगा अल्लाह तबारक व तआला ने तो अल्लाह ने इनको अता फरमा दिया। इसलिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हज बैतुल्लाह की तौफीक अता फरमाए और हज बैतुल्लाह सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक आदाब की रियायत करते हुए पूरे तौर पर मबरूर हज करके वापस आने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया था, अल हज अशहुरुम मालूमात फमन फरज़ फीहिन्नल हज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल बिल हज। हज के चंद महीने खास, हमने कहा शव्वाल, जिलकादा और जिलहिज्जा के शुरू के 10 दिन या 13 दिन कह लें। मेरे भाइयों, ये मखसूस अय्याम है, इन्हीं में हज हो सकता है, इसके अलावा कहीं हज नहीं हो सकता, इसके अलावा किसी दिन में हज नहीं हो सकता, किसी और जगह हज नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फमन फरज़ फीहिन्नल हज, जो इन महीनों में इस जो मुतय्यना वक्त है इसमें हज करे, फर्ज करे, यानी हज करने के लिए आमादा हो जाए, उसका फैसला कर ले और हज करने के लिए चला जाए, फला रफसा वला फुसूका वला जिदाला बिल हज। तो ऐसी सूरत में याद रहे कि हज उसका कैसा होना चाहिए, ला रफस, कोई शहवानी काम नहीं होना चाहिए, कोई शहवत का काम नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों, वला फुसूक, और कोई भी नाफरमानी का काम नहीं होना चाहिए, वला फला रफसा वला फुसूका वला जिदाल, और कोई झगड़ा, तकरार, तू मैं, ये हरगिज हज के अंदर नहीं होना चाहिए। आप सोचते होंगे कि ये सब क्यों अल्लाह ताला ने पहले ही बयान कर दिया कि झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्या वो झगड़ा करने की जगह है? अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को और हालात को तो जानता ही है ना, जर्रे जर्रे को अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता है। मेरे भाई, इतनी भीड़ भाड़ में झगड़े की नौबत बार बार आती है, बहुत ज्यादा सब्र करने की जरूरत होती है। इसलिए अल्लाह ने फरमा दिया, हज बैतुल्लाह अगर अल्लाह की बारगाह में कबूल करवाना चाहते हो तो उसके अंदर शहवत का काम नहीं होना चाहिए, कोई नाफरमानी का काम नहीं होना चाहिए, और इसी तरीके से कोई झगड़ा, तकरार, तू मैं भी नहीं होना चाहिए। वला जिदाला फिल हज वमा तफअलू मिन खैरिन यअलमुल्लाह, जो भी तुम भलाई और नेकी का काम करोगे अल्लाह ताला उसे खूब जानता है। वमा तफअलू मिन खैरिन यअलमुल्लाह वतज़व्वदू, करना क्या है, पूरे सफर में क्या होना चाहिए, वतज़व्वदू, और सामाने सफर लेकर के जाओ, सामाने सफर लिए रहो, सामाने सफर ज़ादे राह लेकर के जाओ। फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, और सबसे बेहतरीन सामाने सफर अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा है, तक़वे के साथ पूरा हज बैतुल्लाह गुजरना चाहिए। मेरे भाई, वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब, अक्लमंदो मेरा तक़वा अख्तियार करो, अक्लमंदो मुझसे डरो। अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब और अपने बीच में इसकी पाबंदी करके मेरे भाइयों दीवार खड़ी कर लो, ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस साल जिन भाइयों ने, बहनों ने हज बैतुल्लाह का आज़म किया है उन्हें अल्लाह तबारक व तआला अमन व आफियत के साथ सफर हज करने की तौफीक अता फरमाए, और उन्हें सालिमीन गालिमीन यानी पूरे तौर पर सलामती के साथ जाने की और भरपूर फायदा उठा करके नेकियों से लैस होकर के वापस आने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम हुज्जाज को, तमाम हाजात को, तमाम आज़िमीन हज को
مردوں کو خواتین کو اللہ تبارک و تعالی حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ آئے تو اپنی زندگی کو سنبھالے اور اپنی آئندہ زندگی کو اسی تقوی کے ساتھ، اسی طہارت کے ساتھ، اسی نیکی کے ساتھ اور گناہوں سے بچا کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله۔